آج میں آپ کے سامنے روبرو لائیو اس لیے آیا ہوں، جیسا مجھے لگ رہا ہے ہمارے ریاست و جموں و کشمیر جسے یونین ٹیریٹری بنایا گیا ہے، اس کو اسٹیٹ ہوڈ واپس دلانے کی جو مانگ کر رہے تھے، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس نہیں آئے گا، 370 واپس نہیں آئے گا، 35 سے واپس نہیں آئے گا۔ تو میری ان لوگوں سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے، ہمیں کوئی چیز واپس نہیں چاہیے، البتہ ایک چیز ہمیں ضرور چاہیے، ہمیں ریاست کی تعمیر و ترقی اور ریاست کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملنا چاہیے، جس روزگار سے ان بے روزگاروں کے گھر اور ان کے چولہے جلیں، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے، وہ اپنے بچوں کی خدمت کر سکے، انہیں پال سکے، ان کو اچھی تربیت دیں، اچھی پڑھائی ان کو دیں، ہمیں یہی چاہیے۔ دوسری بات، میں نے یہاں پر جتنے بھی جلسے دیکھے اس میں نے یہ چیزیں نوٹ کی ہے کہ جو آج کی جو سیاست، نئے جو سیاستدان سیاست میں کود پڑے ہیں، ایک تو وہ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، دوسری بات وہ اپنے آپ کو پردھان منتری سے بھی بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، اتنے بڑے وہ ہونہار لیڈر اپنے آپ کو ایماندار اور دیانتدار سمجھتے ہیں، اور جن کی بھاشا جو وہ بھاشا کا پریوگ کرتے ہیں، اس بھاشا میں صرف بدتمیزی ہوتی ہے۔ جس طرح پہلے کے لیڈر جن کے خلاف وہ بولتے ہیں، وہ بھی یہی بھاشا استعمال کرتے تھے، اور جن بھاشاؤں پر آج وہ ان کی بھاشا پہ ٹپنی کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کے مادھیم سے صرف یہ کہنا چاہوں گا، ریاست کے لوگوں کو اور ضلع کے لوگوں کو یا ضلع کشتواڑ کے لوگوں کو یہاں ہمیں تعمیر و ترقی اور ہندو مسلمان سکھ اتحاد زندہ رہنا چاہیے، اور یہاں کی بھائی برادری کو زک نہیں پہنچنی چاہیے۔ دوسری بات، یہاں کے ان امپلائڈ یوتھ کو روزگار ملنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی محکمے میں ہوں، چاہے کسی بھی جگہ پر وہ ہوں۔ باہر کے لوگوں کو یہاں پر ایکسپٹ نہیں کیا جانا چاہیے جب تک نہ یہاں کی تمام لوگوں کو جو ہے یہ شیورٹی ملے کہ انہیں یہاں پر روزگار ملے گا۔ اس کے بعد جب یہاں کے پورے 80% لوگوں کو روزگار ملے گا، اس کے بعد باہر کے لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے۔ فرسٹ پریارٹی ہمارے ضلع کے ان امپلائڈ یوتھ کی ہے اور ضلع کشتواڑ کے لوگوں کی ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں کی یوتھ کو ڈرگ سے بچانا ہے، وہ کیسے بچانا ہے، تمام لوگوں کو اس کے لیے جنگ لڑنی ہوگی، اور جو بھی اس ڈرگ کے شکار ہیں، جن کے بچے اس ڈرگ کے شکار ہیں، ان کے ماں باپ سے میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے، اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں اور اپنے بچوں کی جو ہے پاکٹ منی میں کمی لائیں، اور اپنے بچوں کا پورا دھیان رکھیں۔ آخر یہ پاکٹ منی جو لے رہے ہیں، جو منتھلی ان کو ہم پاکٹ منی دے رہے ہیں یا ڈیلی نیڈ کے لیے ان کو پاکٹ منی دی جاتی ہے، آخر ان کو شام کو پوچھنا چاہیے آپ نے اس 100 روپے کا کیا کیا، اس 200 روپے کا کیا کیا، اس 50 روپے کا کیا کیا۔ یہ پوچھنا ماں باپ کا فرض بنتا ہے، اور بچے کو اکیلے کمرے میں بیٹھنے نہیں دینا ہے، بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے، اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا پلانا ہے، کیونکہ ماں باپ کو
سب سے اگر کسی چیز سے پیار ہوتا ہے وہ اپنی اولاد سے ہوتا ہے. اگر وہی اولاد غلط چیزوں میں ملوث ہوا ہوگا تو کہیں نہ کہیں بعد میں ماں باپ کو اس کا غم اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ ماں باپ سے بڑا دوست کوئی نہیں ہے، ماں باپ سے بڑا سچا پیار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ماں باپ کی قدر بھی کرنی چاہیے ان بچوں کو جو یہ غلط کاموں میں ملوث ہیں، چاہے اچھے کاموں میں جو چل رہے ہیں ان کو بھی اپنی ماں باپ کی قدر کرنی ہوگی. اور جیسا کہ میرے بہت سارے دوست ہیں، 5-5 10 10 ہزار دوست اس فیس بک آئی ڈی میں ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ جب بھی میں لائیو آتا میں ان کی بات کرتا ہوں، ان کے حق کی بات کرتا ہوں، اور وہ لوگ ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو سن پائے. ان سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بات پوری سنا کرے، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو، کیونکہ یہ بات جو ہے تمام جگہ تک پہنچنی چاہیے، تاکہ کسی نہ کسی انسان کو تو بینیفٹ ہوگا اس بات کا. بے روزگاری کی بات ہوتی ہے، ان امپلائڈ کی بات ہوتی ہے، یا ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، یا ہمارے باقی پروجیکٹوں کی بات ہوتی ہے، تو یہ باتیں جو ہے پائے تکمیل تک پہنچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ جیسے کہ یہاں پر آئے دن جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، چاہے وہ عام آدمی پارٹی ہو، چاہے اپنی پارٹی ہو، چاہے وہ اور کوئی پارٹی ہو، کیونکہ یہاں پر ٹارگٹ جسے بنایا جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ جس کے خلاف اپوزیشن کرنی ہوگی اس کے خلاف اپوزیشن نہیں کرتے ہیں. اگر ہم اس پارٹی کے خلاف اپوزیشن نہیں کریں گے وہ پارٹی کام نہیں کرے گی. پارٹی کو کام کروانے کے لیے لوگوں کو اپوزیشن کرنی ہوتی ہے، اور جتنے بھی یہاں کے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں جو صرف یہاں پر پی ڈی پی یا نیشنل کانفرنس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو آلریڈی ختم ہو چکی ہے، اس کو نست و نابود کیا گیا ہے جموں و کشمیر میں. اب جو نئی پارٹیاں جو آ رہی ہے وہ صرف اور صرف انہی پہ اٹیک کر رہی ہے، جبکہ وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. رہی بات بھارتیہ جنتا پارٹی کی، اس کے خلاف کوئی بولتا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ غلط بھی کریں گے اس کی غلطیوں کو بھی آواز یہاں کے لوگ، یہاں کے لیڈرز بلند نہیں کر پاتے ہیں. صرف اور صرف دو ہی پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے، جو ریجنل پارٹی یہاں کی ہے، جو سب سے بڑی پارٹی جو نیشنل کانفرنس ہے یہاں پر جموں کشمیر کی، اس کے خلاف بولتے ہیں، اور پی ڈی پی کے خلاف بولتے ہیں کہیں نہ کہیں، اور کانگریس کے خلاف بھی کم بولتے ہیں، کیونکہ کانگریس جو ہے سینٹر کی مطلب پارٹی ہے، اس لیے وہ کم بولتے ہیں. اور یہاں پر باہر کے لیڈروں کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ سب سے بڑی اگر ہمارے جموں و کشمیر میں کسی نے گند مچائی تھی وہ ہے کانگریس پارٹی، جس نے گنڈا گردی، جس نے انتقام لوگوں سے لیا. اگر کوئی بھی آدمی کانگریس کے خلاف جاتا تھا وہ انتقام لیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا اسی دور میں ملٹنسی بھی زیادہ تھی، اور اسی دور میں یہاں پر قتل و غارت ہوا کرتے تھے جب کانگریس سत्ता میں ہوا کرتی تھی. کانگریس کے دور میں ہی یہاں پر زیادہ سے زیادہ جو ہے مطلب خستہ حالات ہمارے جموں و کشمیر کی ہوئی. کانگریس نے ہی ہمارے یہاں پر تمام جو ڈیولپمنٹ کی یا ملازمت کے لیے جو ہمارے یوتھ کے، ان امپلائڈ یوتھ کے جو جتنے بھی بچے تھے ان کو امپلائمنٹ نہیں ملی، اپنے بچوں کو انہوں نے دیا، اپنے گھر بنائے ان لوگوں نے. آپ دیکھو گے کہ اس وقت بھی ٹھیکے انہی کانگریسیوں کو ہے، وہی کانگریسی اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی میں گئے
اور اپنے آپ کو صاف شفاف کر دیا، اور جو انہوں نے گھوٹالے پہ گھوٹالہ کیا تھا اس گھوٹالے کو بھارتیہ جنتا پارٹی میں جا کر انہیں واشنگ مشین میں ڈال کر ان کو صاف ستھرا کر کے ان کو اپنی پارٹی میں ویلکم کیا. چاہے کسی بھی جگہ پورے ہندوستان کے کونے کونے میں آپ دیکھیے کانگریس کے ہی لوگ بھارتیہ جنتا پارٹی میں گھسے اور انہوں نے وہیں پر الیکشنز لڑے، اور بہت سارے کانگریسی جو ہے جنہوں نے سودا بھی کیا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو جتانے کی پوری کوشش کی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے غلط پارٹی ہے، لیکن ایک ہی پارٹی میں نے دیکھی جو اپوزیشن میں جس وقت بھی ہوتی ہے اس وقت بھی وہ کام کرواتی ہے، وہ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی. وہ اپوزیشن بھی سینہ ٹھوک کے کرتی ہے اور مجبور کر دیتی ہے اگلی تنظیم کو، چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو، چاہے وہ پی ڈی پی ہو، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، اسے مجبور کر دیتی ہے دول چٹانے میں. اور جب تک نہ وہ اپنا کام کرواتی ہے تب تک بھارتیہ جنتا پارٹی اپوزیشن میں بھی خاموش نہیں رہتی ہے. اس کے بعد جب اپوزیشن کے بعد جب سپتا میں ہے، سپتا میں بھی نہ نیشنل کانفرنس اپوزیشن کر سکتی ہے، نہ پی ڈی پی اپوزیشن کر سکتی ہے، نہ کانگریس اپوزیشن کر سکتی ہے، نہ اپنی پارٹی اپوزیشن کر سکتی ہے، نہ عام آدمی پارٹی اپوزیشن کر سکتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے تار جو ہے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس، مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس، بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس کانگریس کا بھی ریکارڈ ہے، نیشنل کانفرنس کا بھی ریکارڈ ہے، اور پی ڈی پی کا بھی ریکارڈ ہے، اور اپنی پارٹی کے ان لیڈرز کا بھی ریکارڈ ہے، اور عام آدمی پارٹی کے لیڈرز کا بھی ریکارڈ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس، جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف نہیں بول سکتے. اگر بھارتیہ جنتا پارٹی اس وقت رہبر کھیل، رہبر جنگلات اور این وائی سی کو اس وقت پرماننٹ نہیں کرواتے ہیں، ان لوگوں کو پرماننٹ نہیں کرواتے ہیں، ان بیچاروں کو پرماننٹ نہیں کراتے ہیں جن کو 7-8 سال ہوا، جبکہ رہبر تعلیم جو آر ای ٹی کے ٹیچرز تھے جو 5 سال کے بعد پرماننٹ ہوئے تھے، آج وہ 70-80 ہزار تنخواہیں لیتے ہیں. لیکن یہ وہی جو رہبر زراعت، رہبر کھیل، رہبر جنگلات، رہبر یہ کیا ہے این وائی سی جو ہے اور این ایچ ایم ہے، اسی طرح ہے ایچ ڈی ایف جو ہاسپٹل ڈیولپمنٹ فنڈز میں آتے ہیں، ان لوگوں کو، صفائی کرمچاری ہیں یا پی ایچ ای کے وہ ورکرز ہیں، ان کو پرماننٹ نہیں کیا جا رہا ہے. جبکہ یہ لوگ جو ہے بوڑھے بھی ہو گئے، انڈر ایج بھی ہو گئے، اور انہیں کیا کہتے ہیں ریٹائرمنٹ بھی لینی پڑی، پھر بھی وہ اسی جگہ پر اسی ڈیلی ویجر تھے. اسی ڈیلی ویجر سے وہ نہ پرماننٹ ہوئے، نہ انہیں کوئی گریڈ ملا، نہ انہیں وہ تنخواہ، نہ انہیں وہ آخر میں جو پیسہ ملتا ہے وہ بھی نہیں انہیں ملا، فائنل جسے کہا جاتا ہے، کچھ نہیں ملا ان لوگوں کو. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ آج کی سرکار کے خلاف کوئی بھی لیڈر جو نہیں بول رہا ہے، کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے یہاں کے وہ لیڈر جنہیں ہم دگج لیڈر کہتے تھے، اور وہی لیڈر جو ہے خاموش ہیں. جیسے کہ غلام نبی آزاد صاحب نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہاں پر تمام جو تھے کشمیری پنڈت جو تھے، پہلے سارے تمام مسلمان جو تھے پنڈت تھے، پھر وہ کنورٹڈ ہوئے، پھر جا کے وہ مسلمان بنے، ورنہ سارے میں بھی پنڈت تھا، یہ وہ. کہیں نہ کہیں یہ سیاست کا ایک حصہ ہے. یہ اپنی سیٹ کے لیے، اپنے کامیابی کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے، کیونکہ انہوں نے اتنے گھوٹالے کیے ہیں، انہوں نے دیش کو ایسے لوٹا ہے. جو اس وقت نریندر دامودر داس مودی جی جو کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک دوا ہے، ان لوگوں کو اچھا کر رہا ہے. ان کے جو بنگلے ہیں جو توڑے جا رہے ہیں، اس میں تمام لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تو وہ دیش کی سمپتی ہے، دوسرا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا
کہ इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो कर रहे हैं वो और इंक्रोचमेंट जिन्होंने की है, अगर हमें इंक्रोचमेंट अगर जो की है जिन लोगों की उठाई जा रही है, तो हम लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि ये देश की संपत्ति है। देश का जो उसी से डेवलपमेंट होगी, उसी से रास्ते खुलेंगे, उसी से जंगलात में जो जंगलात के एरियाज हैं वहाँ पर जो है चरागाह बनेंगे, वहाँ पर माल मवेशी जो है अपनी माल मवेशी को छोड़ा जाएगा, वो अपने आप को वहाँ पर नर्सरीज बनाएंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें बनती है, बाग बगीचे गवर्नमेंट की तरफ से बनेंगे या और भी कुछ जंगलात की तरफ से बनेंगे, और वहाँ पर ज़्यादातर जो है माल मवेशी वाले जो भी हमारे जो है लोग हैं आते हैं, बकरवाल गुजर, उन लोगों को कमी होती थी वहाँ पर वो उन जगहों पर अपने माल मवेशी रखने को। तो उनको कानून के तहत उनको पूरे राइट्स हैं, वो वहाँ पर जंगलात के किसी भी हिस्से में वो अपने आप को ले सकते हैं, क्योंकि जंगलात ने भी उनको वो अथॉरिटी शायद दी है। और दूसरी बात, जो जंगलात का जो भी जंगलात की चीज़ें हैं जिन्हें उखाड़ कर बेचा जा रहा था स्मगलिंग करके, वो भी ख़त्म हुआ है। और मेरी ये मौदबाना गुजारिश है कि जिसे भी लाइव होगा उसे मैं एक्सेप्ट करूंगा और उसके साथ में रूबरू बात करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने जो 70 साल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी बहुत कुछ काम किया है, चाहे वो, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे कांग्रेसी लीडर जो है गलत थे, लेकिन अलबत्ता जो डिस्ट्रिक्ट अर्थवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के लीडर्स थे वो गलत थे। और हमारे यहाँ पर जो पुराने जो दिग्गज लीडर थे, अरमान साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे, ऐसे लीडर्स कम हैं। और यहाँ पर जो लॉबी सिस्टम्स बना है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ हो चाहे कुछ भी हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो चौथी बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, कि हम लोगों ने हमेशा चापलूसों को आगे आने दिया, और चापलूस लोग जो है वो कामयाब है हर जगह पर। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी अच्छी जगहों पर उनको मतलब नौकरियां दिलवाई, और वो लीडर जो है उन चापलूसों की बात सुनते थे। ये चापलूसी का एक बड़ी एक गैंग है हमारे जिला किश्तवाड़ में, जो अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करती है, और लोगों और लीडरों के सामने वो उनके हमदर्द बनते हैं। उन्होंने कोई भी एक पार्टी नहीं छोड़ी और कोई भी एक ऐसा लीडर नहीं छोड़ा जिसके पास वो नहीं जाते हैं। रात को, दिन को, दोपहर को, शाम को, सबके साथ उन्होंने बनाकर रखी है। ऐसे चापलूस हैं, लोगों को जो लीडरों को समझ आती है ये सिर्फ मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मेरा करके उन्होंने अपने घर बनाए होते हैं। उनके बच्चे जो है सेटल्ड हैं, चाहे जम्मू में देखो, चाहे आप कश्मीर में देखो, चाहे आप दिल्ली में देखो, चाहे कहीं ना कहीं वो पढ़ाई कर रहे हैं और ये नौकरियां भी कर रहे हैं। और खास करके जो गरीब तबका जो है उसके साथ ज्यादा सौतेला व्यवहार किया गया। ऐसे भी खानदान है जिनको मिटाने की कोशिश की, जिनका अस्तित्व मिटाने की कोशिश की, और उनके तमाम प्रॉपर्टीज को बिकवा कर उन लोगों को नंगड़ बनाने की कोशिश की। और अल्लाह का करम है कि उनकी जो नीयत थी, उस खानदान की जो नीयत थी वो ठीक थी, तो अल्लाह ने उनको बजा ही कर दिया। और और अगर 100 रुपया उनके पास था, उनको करोड़ों के हिसाब से रुपया उनके पास अभी भी पड़ा हुआ होगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है, करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके पास अभी भी पड़ी हुई है, लेकिन उस चीज में भी वो नाकाम हुए। और इसके लिए जंग जो मेरी जंग इसमें सिर्फ इतनी है, जो जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि सिर्फ यहां पर बीजेपी को छोड़कर बाकी तमाम पार्टीज के खिलाफ जो है
बोला जाता है, बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं बोला जाता है। जिस तरह बीजेपी जब अपना अपनी अपोजिशन में आती है, वो कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहती है। और मैंने ये नहीं कभी सुना कांग्रेस को कि बीजेपी मुक्त भारत, या दूसरी भी पार्टियां आती है, आम आदमी पार्टी आती है, वो भी कांग्रेस मुक्त भारत कहती है। कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में ये 15+ का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो जो हमारे जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी आई है और अपनी पार्टी आई है, वो कहीं ना कहीं ये चीज जो है मुकम्मल करने में लगे हुए हैं। चाहे वो पीसी हो, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो इसमें ऐड हो गई है। लेकिन ऐसी भी पार्टियां हैं जो छोटी छोटी पार्टियां जो चाहती है कि यहाँ के लोगों के काम करें, उन पार्टीज को यहाँ पर मौका नहीं दिया जाता है। क्योंकि हैरान हो जाता है इंसान की, अगर हम जैसे लोग एक जलसा नहीं कर सकते हैं, वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मनी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम पैसा कहाँ से लाए और पैसा कहाँ से आता है इन लोगों के पास, और ये कैसे जलसे निकाल रहे हैं। आम आदमी की बात जहां तक हो रही है, आम आदमी कैसे इसको मतलब एफोर्ड करता है कि जो जलसा कामयाब बनाने के लिए, वो कामयाब करने के लिए जो जलसा करते हैं, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो यहाँ की आम आदमी पार्टी हो या अपनी पार्टी हो, ये कहाँ से पैसा लाते हैं और यहाँ पर जलसे जुलूस करते हैं। कहीं ना कहीं ये मुझे देखने को मिलता है कि ये सब स्पॉन्सर्ड हैं किसी न किसी तंजीम के, तभी जाके इन लोगों को जलसा करने की हिदायत होती है। और इनको कल तक तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे यहाँ पर जलसा नहीं किया करने देते थे। परसों जब जलसा हुआ वो डाक बंगला में हुआ, चाहे उससे पहले जो हुए डाक बंगले में हुए। आखिरकार ये वजूहत क्या है? किसी पार्टी को ये जलसा करने देते हैं, किसी को नहीं करने देते हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड भी चल रहा है। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पर। क्योंकि किसी को करने देते हैं, किसी को नहीं करने देते हैं। जिसकी ताकत है वो करवाता है, जिसकी ताकत नहीं है वो नहीं करवाता है। उनके खिलाफ पर्चे लग जाते हैं कि इन्होंने जी लॉ एंड ऑर्डर का लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा। तो मैं कहीं ना कहीं ये चीजें आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं कि आखिरकार ये पार्टियां जलसा कैसे कर रही है, हर जगह पर होते हैं। और डीडीसी यहाँ के हैं, डीडीसी कोई किसी जगह का है, वो बानिहाल में जाके या रामबन में जाके या भद्रवा में जाके या और भी दूर दराज एरियाज में जाकर जलसे करते हैं। और जो वहाँ के डीडीसीज हैं जो यहाँ पर जलसा करने आते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो अ, जो यहाँ के लीडरों पर जो अ, उन पर जो टिप्पणियां करते हैं, उनको चाहिए कि अपने इलाके में देखें, वहां पर बहुत काम है, उनको अपने काम की तरफ तवज्जो देनी होगी। बाकी यहाँ के लीडर्स को तो हम संभालेंगे, और इंशाल्लाह ताला उन लीडर्स को तो हिसाब लेना है। हिसाब तो हमें उनको उन्होंने हमको हिसाब देना है, क्योंकि हमारे साथ उन्होंने गलत किया है। चाहे वो कोई भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का लीडर हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर हो, चाहे वो कांग्रेस का लीडर हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का लीडर हो, चाहे वो पैंथर्स पार्टी का लीडर हो, चाहे वो क्या कहते हैं पीडीपी का लीडर हो। इन लोगों ने हम किश्तवाड़ियों के साथ गलत किया है, जिसका हिसाब हम इंशाल्लाह ताला आने वाले असेंबली इलेक्शंस में देंगे। और इंशाल्लाह ताला ग्राउंड लेवल पर हम इंशाल्लाह तैयार हैं उनके साथ शाना बशाना लड़ने के लिए। और देखते हैं कौन कितना पानी में है, और को देखते हैं किसके इलेक्शन लड़ने से यहाँ पर हार जीत होती है। जीतना ही बड़ी बात नहीं है, न हारना बड़ी बात है। इसमें जब दो योद्धा जब लड़ते हैं, एक को तो हारना पड़ता है। तो इसलिए उस चीज को, उस तरफ तवज्जो ना दो। और जो भी ग्राउंड लेवल पे आ जाता है लड़ने के लिए, जो इलेक्शन लड़ता है, वो जीतने के लिए आता है, हारने के लिए नहीं आता। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले समय में हम भी अखाड़े में आ जाएंगे और देखते हैं कौन कितना पानी में है और कौन
कितनी औकात रखता है वो आने वाले समय में यहाँ पर पता लगेगा। यहाँ के लीडर्स को, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के चमचों को, जो सिर्फ चमचागिरी करना जानते हैं, जवाब देना नहीं जानते, और जो यूथ के नाम पर यहाँ पर लूथ जिसे कहा जाता है, यूथ नहीं लूथ है। अगर यहाँ की यूथ अच्छी होती तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ की यूथ जो है बेरोजगार होती। वो अपने हक, अपने राइट्स, वो पुलिस वालों का डंडा देखते ही उनको वो मुंह निकल जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है हक कैसे मांगा जाता है। जबकि देश का संविधान ये पूरी इजाजत देता है कि आप अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, पीडीपी के खिलाफ या अपनी पार्टी के खिलाफ बोला जाएगा, क्योंकि ये जो रीजनल पार्टीज है अपनी जम्मू कश्मीर की, तो इनके खिलाफ और कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ यहाँ के लोगों ने कभी नहीं बोला। जिन लोगों ने हमें तबाह और बर्बाद कर दिया, और जिन लोगों ने इस वक्त भी देखिए, जिस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारे फायदे दिए, तो उनका भी यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एहसान फरामोशी भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम इस वक्त जमीन के मालिक हैं, वो उसी की बदौलत है, उसी ने वो एक्ट लाया था। तो मेरे कहने का ये मतलब है, जिसने जो अच्छा काम किया उसकी मतलब उसकी तारीफ करनी चाहिए। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उन्होंने अच्छे काम किए। मड़वा के लिए उन्होंने रास्ता लाया था, और मड़वा के लोग अभी भी एहसान उनका मानते हैं, लेकिन पूरे लोग नहीं, चंद लोग, 1-2 हज़ार लोग वहाँ के जो उसके फेवर में आ जाते हैं। वो भी एक उस पीडीपी का एक हिस्सा है। वहाँ के लोग जो वोट पड़ता है वो पीडीपी को पड़ता है, ना किसी फिरदौस अहमद टाक को पड़ता है, ना किसी लीडर को। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के नाम पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये देखने को मिला है कि किसी न किसी शख्स के नाम पे वोट पड़ता है, जिसने काम किया होगा। और लोग भूलते भी नहीं है, और लोग जो है, लोग चाहते हैं कि जो काम करेगा उसको हम वोट करेंगे। लेकिन मेरी ये मौजूदा गुजारिश थी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और यहाँ की तमाम इलेक्शन के अहदेदारों से, जो इलेक्शन करवाते हैं, अगर वो करवाते हैं इलेक्शन इस जम्मू कश्मीर में, ताकि लोगों के मसले मसाइल जो हल हो जाते, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती। यही मेरा मानना है। जब तक ना यहाँ पर इलेक्शंस होंगे, यहाँ के लोग जो है दरबदरी की ठोकरें खाते रहेंगे, और डेवलपमेंट के लिए तरसते रहेंगे, बाकी चीजों के लिए तरसते रहेंगे। लिहाजा मेरी ये मोदबाना गुजारिश है कि मोदी जी से कि आप इलेक्शन होना चाहिए, बहुत हुआ इलेक्शन के बगैर यहाँ पर, और यहाँ के लीडर्स के बगैर यहाँ के लोग जो है मुर्दा जैसे हैं, ना कुछ बोल पाते हैं ना कुछ। और उनके दिलों में डर भारतीय जनता पार्टी का डाला गया है, और भारतीय जनता पार्टी कोई खाएगी उन लोगों को, उनको वहम डाला गया है, नौकरियों से निकाला जाएगा, आपके घर तोड़े जाएंगे, आपको ये, आपको वो, आपको जेल, आपको यूपीए पीएसए लगवाया जाएगा। ऐसा डर, ऐसा माहौल पैदा किया है लोगों के दिलों में, जिसकी वजह से वो अपने हक, अपने राइट्स के लिए बोलना भी बंद कर देते हैं। तो लिहाजा मेरी मोदबाना गुजारिश है तमाम किश्तवाड़, तमाम लोगों से, जितने भी लोग हमारे जिला किश्तवाड़ के हैं, डरने की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ के खिलाफ आप अपोजिशन कर सकते हो। अपोजिशन जब तक नहीं करोगे, जब तक ना बच्चा रोएगा, माँ दूध नहीं देती है। इसलिए अपोजिशन करना आपका हक है, आपका दायित्व है। हिंदुस्तान का संविधान आपको ये इजाजत देता है, आपका, आपके मुल्क का संविधान आपको ये पूरी पूरी इजाजत देता है अपने हक, अपने राइट्स मांगने के लिए। और जोरों शोर से आप मांग सकते हो, पीसफुली प्रोटेस्ट करके, और नारेबाजी लगा सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता है। इसलिए, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान और कानून के संविधान के तहत आपको चलना है। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, आबाद रहो।